ਅਜੈ ਚਵ ਸਿਰ ਧੁਲੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਲਿਓ। ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਸਿਰ ਛਤਰ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਓ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਵਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਪਿੰਡ ਮਾਲੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਮੱਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਪਿੰਡ ਮੌ ਫਲੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈਏ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਡ ਮੌ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਧਨਵੰਤੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਭਾਵਦੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਈਰਖਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਮਹਿਜਰਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਹੁਜਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਲਾੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪੁੱਟਣਾ ਹੋਏਗਾ ਲਾੜੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਡ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੰਡ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
किन्ने सालों तो वो उत्थे खड़ा है कि उन्होंने उखाड़ना ते गड्ढे को किले को पुटना इहदे विच बड़ा फर्क है। भाव उन्होंने चाहा सी भी असी ये किला पुटिया नहीं जाना, असी जिहड़ी है ना भी गुरु घर की बदनामी करा। कई तरह के जतन ये साजिशां अगां भी असी देखते हैं। जदों सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज गुरबत बीते सन ना, उदों भी एक कोड़ी मनुख नूं लिया के महाराज राह दे विच लम्मा पा दिता। कहते जी इहनूं ठीक करो। उन्होंने मन च ये सी भी ये तां बहुत बालक रूप दे विच ने, ये जिहड़ा गुरु हन जे ये कोड़ी ने ठीक नहीं होना तो आपां बदनामी करांगे गुरु घर की भी। देखो गुरु दा शक्ति नहीं है, पर वो भाग तां उस कोड़ी ते जाके सन। महाराज गुरु हरकृष्ण साहब जी की कृपा के नाल कोड़ी भी अरोग हो गया सी। वो चाहते सी बदनामी करांगे, सब गुरु घर की होर शोभा प्रगट होई, होर वडियाई प्रगट होई। इदां ही जिहड़े लोग इस तरह मन में मनसे बना के बैठे सन, जदों महाराज सतगुरु जी ने घोड़े नूं तेज दला के देजे दे नाल वो जंड की जिहड़ी जड़ सी उहनूं जड़ां दे सवेर जी महाराज ने पुੱਟ दिता ते सारे लोग दंग रह गए। ते वो भी अपने मन दे विच जिन्हां ने इदां दीयां गुजरां गाईआं सी, गुजरां कीतीआं सन, वो भी शर्मसार होए। सो भाव बहुत शान के नाल बड़ी रौनक के नाल सतगुरु गुरु अर्जन देव जी से माता गंगा जी का विवाह संपूर्ण होया। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी की जिहड़ी ये वडियाई है, जिहड़ी उन्हां दी महानता है, उस दे संबंध विच बाणी विच वचन आउंदा है कि अजय गंध जल अटल। कि गुरु अर्जन देव महाराज जी की हजूरी विच जिहड़ा वाहिगुरू का नाम है गंगा जल के समान, कहते वो सदा ही भरपूर है। सिख संगत सब नाल ते सिख संगत गुरु महाराज जी के हजूर नाम जल में नित इशनान करती है। अजय गंध जल अटल सिख संगत सब नाल नित पुराण वाची है। गुरु अर्जन देव महाराज जी के हजूर रब की सिफत सलाह की बाणी विचारी जाती है। कीर्तन कथा के प्रवाह चलते हैं, गुरसिख आते हैं, अपने अपने सवाल लैके आते हैं। गुरु साहब महाराज उन्होंने शंके निवृत्त करते हैं। सतगुरु महाराज गुरु अर्जन देव एक बार कश्मीर की धरती तो गुरसिखा का सुनेहा मिलिया। गुरु अर्जन देव महाराज जी सतगुरु जी इत्थे ब्राह्मण सानू बहुत परेशान करते हैं। वो सानू कहते हैं कि तुसी संस्कृत नहीं पढ़ते, तुसी शास्त्रां का अभ्यास नहीं करते, तुहाडा उभार किवें होवेगा। संस्कृत का देव बाणी है, ये जिहड़ी गुरमुखी है तो मनुखी बाणी है। तो महाराज जी कोई सिख या तुसीं आप या कोई अपना निकट वर्ती कृपा करके इदां दे जिहड़े शंके ने उन्हां दी निवृत्ति लई कोई सिख भेज। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी जिवें वचन होया कि उन्हां दे हजूरी दे विच रोज विचार चर्चा हुंदी, गोष्ठी हुंदी, नित पुराण वाची वेद ब्रह्मा मुख गावै। तो गुरु महाराज जी ने एक सिख भाई माधव जो बड़ा ज्ञाता सी, बड़ा गुरसिख सी, बड़ा नेमी सी, बहुत सेवा ते सिमरन ने उन्होंने अपने आप को साधिया होया सी। क्योंकि सिमरन जिहड़ा मनुख के मन में सेवा का चाव पैदा करता है, सेवा मनुख के अंदर त्याग की भावना भरती है। इस करके सेवा और सिमरन इनू सिक्खी के दो बड़े पहलू मन्निया गया इन्होंने। तो वो जो भाई माधव सी बड़ा नेमी, बड़ा प्रेमी, गुरबाणी का रसिया सी, बड़ा विद्वान सज्जन सी। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भाई माधव जी को कश्मीर की धरती से भेजा। कश्मीर के सिखा की बेनती को प्रवान करते हैं। जदों भाई माधव उत्थे गया तो पंडित लोग आए विचार चर्चा कर।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨੇਮ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਦੇਵ ਬਾਣੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਘਿਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਿਓ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਘਿਓ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਲਵੇ, ਬਰਤਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਗੂੜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੰਥਨ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ ਬਾਜੀ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖ ਗਾਵੇ, ਅਜੈ ਚਾਵਲ ਸਿਰ ਢੁਲਾ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਝੁਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਜੈ ਚਵਰ ਹੈ। ਅਜੈ ਜੈ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਅਜੈ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਤਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੌਰ ਝੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤਖਤ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੌਰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੌਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੌਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝੁੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੌਰ ਝੁੱਲਦੇ ਹੈ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਜੈ ਚਵਰ ਸਿਰ ਢੁਲਾ। ਨਾਮ ਅਮਰਤ ਮੁਖ ਲਿਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਸਿਰ ਛਤਰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਛਤਰ ਜਿਹੜਾ ਝੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦੇਵ। ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਪੱਕ ਸੀ, ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਓ, ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਓ। ਭਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਆਪ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਮਣ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਸਹਿਵਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮਿਲਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਮਣ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਤਰਪੜ ਆਦਿ ਸੀ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਤਰਪਾਲਾਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਨੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕਿਹੜੇ ਨਿਕੰਮੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਕੂ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ, ਮਾਲ, ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਆਦਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਈ ਸੰਮਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਮਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸੰਮਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੰਮਟ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਤੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੋਦ ਲਿਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਬਲਾ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਟਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਪੀੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਮਣ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਅਸਤ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਕਹੇ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਮਟ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਚਰਜਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਅਚਰਜਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਕਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਉਸ ਭਾਈ ਸੰਮਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਹਿਜ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੀਰਜ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਭਾਵ ਉਹ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਸੁਭਾਵੜਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਬੜਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਧੰਨ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ ਭੰਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਲਕਸ਼ਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ